Good morning, class 5. Science Miss is back again. Let us see the next lesson, second lesson. First lesson, we have finished the video lessons. We have finished writing the notes in classwork. Now let us proceed with the second lesson. It is all about matter and materials. Be ready with your Samachit textbook. Let us see what we are going to start with. Your lesson 2 is about matter and materials. Our entire universe is made up of different materials, and the materials are made up of matter. What are the matters? Solid, liquid, gas. These are called the three states of matters. And we are also going to see about fibers. Natural fibers which we obtain from plants and animals. Synthetic fibers are artificially made by man. We will see about this also in the class. Okay? So, what is the name of the lesson 2? Matter and materials. Okay, we are going to see about matter and materials in this lesson. Have your textbook page number 111. Follow reading. If you don't have a textbook, you follow the screen. Learning objectives. So what you are going to learn once you finish this lesson. After completing this lesson, students will be able to know about matter and materials. First you will know what is matter, what are materials. Then understand the process of manufacturing fabrics. How fabrics, thuni, how fabrics are manufactured. Know the varieties of grains and the food products. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி அதில் இருக்க வெரைட்டிஸ் பற்றி யூ வில் லேர்ன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை டு திங்ஸ் ஃப்ளோட் ஆர் சிங்க். ஃப்ளோட்டுன்னா மிதக்கிறது, சிங்க்குன்னா உள்ளே போகிறது. வை திங்ஸ் ஃப்ளோட் ஆர் சிங்க்னு புரிஞ்சுப்போம். தீஸ் ஆர் த லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் lesson. Then you have introduction. Our needs have increased in the modern days and we use number of things in our daily life. என்னமா பண்ணுறோம், எவ்ரி டே நம்மளோட நீட், நம்ம தேவைகள் நிறைய ஆயிடுச்சு. ஸோ we are using different types of objects in our daily life. We get some of them from the nature and some other things are மேனுஃபேக்சர்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி. சிலதெல்லாம் கடவுள் நேச்சுரலாகவே நமக்கு தராரு, சிலதெல்லாம் மனுஷனே தயாரிச்சுக்கிறான் ஆர்டிஃபிஷியலி. த திங்ஸ் யூ யூஸ் லைக் பென், பென்சில், இங்க், எரேசர், நோட்புக், ball and the food you eat all have different nature and characteristics. They are obtained by transforming the natural and artificial substances. In this lesson we will study about different things used in our life and how they are obtained. So most of the artificial things எப்படி கிடைக்குது, natural thingsலேருந்து some kind of reactions பண்ணி we bring out the natural thingsலேருந்து artificial things. இந்த லெசனில் மெயினாக வாட் we are going to see, we will study about different things used in different in our life. நம்ம லைஃப்பில் என்னெல்லாம் புது புது different things யூஸ் பண்ணுறோம் and how they are obtained, எப்படி அதை தயாரிக்கிறோம். ஓகே, நேச்சர்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி, ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி அதை தயாரிக்கிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். Now next subheading is states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு மாஸ்னால் வெயிட்டும் ஒரு ஸ்பேஸ் அதை ஆக்குப்பை பண்ணுதோ, இடத்த பிடிக்குதோ, தட் இஸ் கால்டு மேட்டர். மேட்டர் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் 3 physical states. மேட்டர் 3 விதமாக அது தன்னை வெளிப்படுத்திக்கும். ஒன்று சாலிட், liquid இல்லை கேஸ். எனி மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சாலிட். ஒன்று ஒரு கல் மாதிரி ஒரு சாலிடாக இருக்கலாம், லிக்விட் ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒரு லிக்விடாக இருக்கலாம், கேஸ் காற்று மாதிரி ஒரு கேஸாக இருக்கலாம். இந்த 3 ஸ்டேஜஸில் தான் மேட்டர் எக்ஸிஸ்ட். ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னா அது வெளிப்படுத்துகிற தன்மை. ஓகே, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஒவ்வொரு மேட்டருக்குள்ளேயும் போய் பார்த்தோன்னா என்ன இருக்கும், மாலிக்யூல்ஸ்னால் குட்டியாக பக்கத்தில் அடுக்கியிருக்கும். அண்ட் இந்த மாலிக்யூல்ஸில் உள்ளே என்ன இருக்கும்னா ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். I will show you video and pictures related this so that you will understand better. Then solid. In solids, molecules are very closely arranged. Solids are incompressible. They have definite shape, size and volume. So solidனா என்னம்மா, molecules சொன்னேன் இல்லையா, அதில் இருக்க அந்த சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து வெரி க்ளோஸ்லி அரேஞ்ச்டு, ரொம்ப கிட்ட அடுக்கியிருக்கும். ஓகே, அதனால் சாலிட்ஸ் ஆர் இன்கம்ப்ரெசிபிள்னால் அழுத்த முடியாது. உன்னால் சாலிடை ஒரு கல்லை கொடுத்து அழுத்த முடியுமா? முடியாது. கம்ப்ரெஸ்னால் அழுத்தக்கூடியது, இன்கம்ப்ரெசிபிள்னால் அழுத்த முடியாதது. யூ கேன் நாட் ப்ரெஸ் த
solids. They have definite shape. ஒரு shape இருக்கும். Square, rectangle, circle, it has a definite shape. Size, it has a definite size and volume. Shape இருக்கும், size இருக்கும், volume இருக்கும். That is the property of solids. Then you can see the liquids. In liquids, molecules are loosely packed. லிக்விடில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் எப்படி இருக்கும், லூஸ்லி பேக்டு, இடையில நிறைய கேப் இருக்கும். ஹென்ஸ் லிக்விட்ஸ் ஆர் நெக்லிஜிபிளி கம்ப்ரெஸ்டு. நெக்லிஜிபிளி கம்ப்ரெஸ்டுனா ஓரளவு அழுத்தலாம் லிக்விட்ஸை. சாலிட் மாதிரி இல்லைனாலும் ஓரளவு நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணியை கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஆயிலை கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், ஓரளவு அழுத்தலாம். தே ஹாவ் டெஃபினட் வால்யூம் பட் நோ டெஃபினட் ஷேப் அண்ட் சைஸ். அதுக்கு ஒரு டெஃபினட் வால்யூம்னா ஒரு லிக்விடை இப்போ ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றினோன்னா அது போய் பிடிச்சிக்கிற அந்த இடம், அது பிடிச்சிக்கிற ஸ்பேஸ், அந்த அளவு எவ்வளோ இடம் பிடிச்சிக்குதுங்கிற அந்த அளவு தான் வால்யூம். பட் நோ டெஃபினட் ஷேப் அண்ட் சைஸ். எந்த லிக்விடுக்குமே இதான் ஷேப்பு இதான் சைஸுன்னு கிடையாது. ஒரு சில லிக்விட் வந்து என்ன பாட்டிலில் ஊற்றுறீங்களோ, என்ன வெசல் என்ன பாத்திரத்தில் ஊற்றுறோமோ அந்த ஷேப்பை அப்படியே எடுத்துக்கும். ஸோ தே டோன்ட் ஹாவ் டெஃபினட் ஷேப் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். அதுக்குன்னு ஒரு ஷேப்போ இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு சைஸோ கிடையாது. பிகாஸ் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பேக்டு. இதில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் லூஸாக பேக் ஆகிருக்கு, இடையில கேப்போட. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் கேஸ். In gases, molecules are very loosely packed, hence gases are highly compressible. Solid விட liquidல loosely packed, liquid விட gasல very very loosely packed. Can you see this picture? ஒரு சர்க்கிள் உள்ள சாலிட்னு இந்த ரவுண்டாக டார்க் ப்ளூவில் இருக்கிறது தாம்மா கால்டு மாலிக்யூல்ஸ். டைட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதனால தான் வந்து ஐஸ் க்யூபெல்லாம் ஹேஸ் அ டெஃபினட் ஷேப், வால்யூம், ஆக்குபை ஸ்பேஸ் அண்ட் ஹேஸ் அ size also. But if you see the liquid, can you see the liquid molecules loosely packed? ஒரு பீக்கரில் வந்து வாட்டர் இருக்குது, அது வந்து பீக்கர் ஷேப் எடுத்துக்கும். It will easily flow, you can compress it. Why? Because the molecules see the inside the liquid, they are கொஞ்சம் loosely packed. But if you take the gas, very very loosely packed, all the molecules are free to flow. இங்கே அங்கே அது போகலாம். அந்த அளவுக்கு நடுவில் ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கும் நடுவில் கேப் நிறைய இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் வை கேஸ் பாருங்கள், இந்த ட்ரையாங்குலர் பீக்கர்லேருந்து கேஸ் நல்லா ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகுது. ஏன்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் வெரி ஃப்ரீ டு ஃப்ளோ. Look at your surrounding. Give some examples for solid, liquids and gases. This is an activity for you. Inside your house, find out which are solid, liquids and gases and write in the columns and send me. Okay, then you have materials. A material is a mixture of substances that constitute an object. They can be pure or impure, natural or man-made. So மெட்டீரியலுங்கிறது சேர்ந்து எல்லாம் உருவாகிறது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அண்ட் அது வந்து மேன்மேடாக இருக்கலாம், நேச்சுரலாக இருக்கலாம். நேச்சுரலாக நம்ம கிடைக்கிற மெட்டீரியலாக இருக்கலாம், லைக் ராக்கு, சாண்டு. இல்லை மேன்மேடு, லைக் வீசா, எரேசர், பென்சில், ஷார்ப்னர், இதெல்லாம் மேன்மேடு. அதெல்லாம் எதால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மெட்டீரியல். ஓகே, மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நீடட் டு கெட் த திங்ஸ் நீடட் ஃபார் அவர் டெய்லி லைஃப். மெட்டீரியல் இருந்தால் தான் நம்ம டெய்லி லைஃபுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். we need food, dress and many other goods for our daily living. ஸோ ஃபுட்டு, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு, ட்ரெஸ்ஸு, போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸு, யூஸ் பண்ணுற பல ஐட்டங்கள் ஆர் மேட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். Natural and man-made materials are transformed to produce these things. நேச்சுரல் மெட்டீரியல்ஸை மாற்றியும் யூஸ் பண்ணுறோம், அப்படியேவும் யூஸ் பண்ணுறோம். மேன்மேட் மெட்டீரியல்ஸ் மனுஷனும் தயாரித்து we use it as for daily activities. Okay, now next subheading is fibers. ஃபைபர்னா என்ன? நாரை வந்து ஃபைபர்னு சொல்கிறோம், காயர்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபைபர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபைபர் இஸ் a thin thread of natural or artificial substances. ஸோ நூல் மாதிரி மெல்லிஸாக நேச்சுரலாக நமக்கு கிடைக்கலாம், இல்லை ஆர்டிஃபிஷியலாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணி தயாரிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் ஃபைபர். இட் இஸ் யூஸ் டு மேக் கிளாத்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பவர் லூம்ஸ் ஆர் வீவிங் மெஷின்ஸ். இந்த ஃபைபர் வச்சு என்னமா பண்ணுறோம்? துணி நெய்யறோம். பவர் லூம்ஸ் இல்லை வீவிங் மெஷினில் துணி நெய்யறோம். பவர் லூம்னா என்ன, வீவிங் மிஷின்னா என்னென்னு ஐ வில் ஷோ யூ பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஷார்ட் வீடியோஸ். யூ கேன் கோ த்ரூ இட். பெரிய பெரிய தொழிற்சாலையில், துணி தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை இருக்க மெஷினரிஸ், அங்கே என்ன ஆகும்னா நூல் தனியாக பிரித்து அந்த நூல்லேருந்து கிளாத் செய்வாங்க.
The fibers we get from plants and animals are called natural fibers. பிளான்ஸும் அனிமல்ஸும் நமக்கு கொடுக்குற ஃபைபர்ஸுக்கு பேர் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். ஏன்னா அது தானாக கிடைக்கிது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? காட்டன், ஜூட், காயர், ஃப்ளாக்ஸ், ஹெம்ப் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ். செடியிலேருந்து வர ஃபைபர்ஸ் தான் இதெல்லாம். மெயினாக நமக்கு தெரிஞ்சது காட்டன். உல் அண்ட் சில்க் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அனிமல் ஃபைபர்ஸ். ஒரு லேம்பு, ஒரு செம்பரி ஆடு முடி எடுத்தால் அது உல். சில்க் வந்து பட்டுப்பூச்சியை கொன்று அதோடு எடுத்தால் அதுலேருந்து த்ரெட் எடுத்தால் தட் இஸ் animal fiber. Okay, fibers made by humans by chemical synthesis are called synthetic fibers or artificial fibers. இது தவிர மனுஷனும் சில ஃபைபர்ஸை உருவாக்குறான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணி. அதை சிந்தட்டிக் ஃபைபரோ இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்னோ சொல்கிறோம். இந்த பிக்சரில் இருக்க பாருங்கள், ரேயான், நைலான், அக்ரிலிக், வழன்னு இருக்கும். அண்டு பளபளன்னு இருக்க துணி அண்ட் டாக்ரான் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்ஸ். இதெல்லாம் பாலியஸ்டர் துணின்னு சொல்லுவோம், சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் மனுஷனாக உருவாக்குறது. இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் எனி பிளான்ட் ஆர் அனிமல். தீஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் அப்டைன்டு ஃப்ரம் பெட்ரோலியம் பைகாம்ப்ளெக்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ். பெட்ரோலியம் தயாரிக்கும் போது பெட்ரோலியம் நமக்கு பூமி கீழே கிடைக்குது. அது வந்து க்ரூட் ஆயிலாக கிடைக்கும். அதை எடுத்து அதில் பெட்ரோலியம் பிரிக்கும்போது நிறைய வந்து வேறு விதமான ப்ராடக்ட் சைடில் வரும். அதை வச்சு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் இந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபரை தயாரிக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு வேர் காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ஃப்ரம் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் ஃப்ரம் த பிளான்ட்ஸ் than these chemically formed synthetic fibers. Better to use cotton clothes. Okay, now under the subheading natural fibers you have first thing is cotton. A cotton plant is a bushy plant of 5 to 6 feet high. Cotton grows well in black soil and alluvial soil. 5 6 அடி நல்ல புதர் செடியாக இருக்கும் காட்டன் பிளான்ட்டு. பிளாக் சாயில் அண்ட் அலுவியல் சாயில்னு 2 விதமான மண் இருக்குமா, அதில் தான் காட்டன் நல்லா வளரும். The cotton plant bears a large number of small green pods called cotton balls. நிறைய வந்து முத்தாக நம்ம பெரிய க்ரீன் பாட்ஸ்னால் பச்சை பட்டாணி இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி பெருசாக இந்த காட்டன் வந்து பாட்ஸுக்குள்ளே இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் இது மாதிரி முத்தாக இருக்கும். அந்த பாட் வெடித்து காட்டன் வெளியில் வர்றது தான் நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம். These balls contain seeds covered with white fibers. ஸோ இதில் என்ன இருக்குமா, seeds இருக்கும். white fibers பஞ்சு கூட நிறைய கருப்பு seeds. Can you see that? Yes. When the cotton balls mature, they burst exposing the white fiber of cotton. ஒவ்வொரு முறையும் இந்த காட்டன் பால் முத்தும் போது வெடிச்சு தே பர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், எக்ஸ்போசஸ் த ஒயிட் ஃபைபர். உள்ளே இருக்க ஒயிட் ஃபைபர் ஆஃப் காட்டன் வெளியில் வரும். காட்டன் இஸ் யூஸ்வலி ஹேண்ட் பிக்டு ஃப்ரம் த பிளான்ஸ். காட்டன் என்னம்மா பண்ணுறோம், கையால் போய் எடுக்கிறோம். கையால் போய் காட்டனை ஹேண்ட் பிக்கிங்னா கையால் போய் எடுக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ். கின்னிங்னா என்ன, ஸ்பின்னிங்னா என்ன, யான் டு ஃபேப்ரிக்ஸ்னால் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் this is the actual process of making clothes. Ginning. There are 2 processes to make cotton yarn from cotton fiber. 2 process இருக்குமா. The raw fibers are separated from the seeds by a process known as ginning. முதல்ல அந்த ஃபைபரை வந்து சீட்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் கின்னிங். த ஃபைபரஸ் மெட்டீரியல் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் செப்பரேட்டிங் காட்டன் சீட்ஸ் இஸ் கால்டு லிண்ட். அது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஃபைபருக்கு பேர் லிண்ட். The lint is then tied and pressed into balls. இந்த lint என்ன பண்ணுறோம், நல்லா கட்டி டைட்டாக balls ஆக்கிடுவாங்க. The final proportions of short fibers and other impurities are removed by the process of combing. ஃபைனல் ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ்னால் என்ன, கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அதை நல்லா சீவி இந்த பால்ஸை நல்லா சீவி ஷார்ட் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல சீவி இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதில் இருக்க மைன்யூட் டஸ்ட்டோ இல்லை எந்த இம்ப்யூரிட்டி எந்த தேவையில்லாத இருந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக்கிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் ஸ்பின்னிங். த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் யான் ஃப்ரம் லிண்ட் ஃபைபர் இஸ் கால்டு ஸ்பின்னிங். இந்த ஃபைபர்லேருந்து யான் நூல் தயாரிக்கிறது தான் ஸ்பின்னிங். Spinning is done on a large scale with the help of spinning machines. இங்கே பாருங்கள், you can see picture. ஸ்பின்னிங் மெஷின் இது தான். நூல் கண்டெல்லாம் தெரியுதுங்களா, அந்த ஃபைபர்லேருந்து இந்த நூலை திரிச்சு இது மாதிரி ஸ்பின் பண்ணி இந்த மாதிரி நூல் கண்டாக தயாரிப்பாங்க. இந்த நூல் தான் லேட்டர் ஆன் இஸ் யூஸ் டு வீவ் த கிளாத்ஸ். yarn to fabrics. Weaving and knitting are the 2 most important processes used for making fabric from the yarn.
வீவிங் அண்ட் knittingனா என்ன, இந்த நூலை எடுத்து வீவ் இந்த மாதிரி சேர்த்து 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 தச்சு, இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி சேர்த்து சேர்த்து வீவ் அண்ட் knittingனு பேர். இது பண்ணி 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 நூல்லேருந்து நமக்கு ஃபேப்ரிக் துணி கிடைக்குது. The process of making 2 sets of yarns together to make fabric is called weaving. ஸோ 2 விதமான நூலை எடுத்து ரெண்டையும் இணைச்சி துணி பண்ணுறது தான் வீவிங். இட் இஸ் டன் பை வீவர்ஸ் ஆன் அ மெஷின் கால்டு லூம். லூம்னு பேர். அதில் வச்சு தான் இந்த துணியை நெய்வாங்க. நெய்யறதுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில். நெய்யிற மெஷின் அது. இங்கிலீஷில் இட் இஸ் கால்டு வீவிங் மெஷின். இந்த உட்டனில் தெரியுது பாருங்கள், அதுதான். The loom are either hand operated hand looms or power operated. ஒன்று மனுஷன் மேனுவலாக உட்காந்து கையால் ஹேண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணி தயாரிப்பான். பட் இப்போ நிறைய க்ளோத்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணி மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணி பவர் ஆப்ரேட்டட் லூம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். During knitting in a single yarn is used to make a piece of fabric. knittingனா என்ன, இந்த மாதிரி பின்னுறது. அப்போ சிங்கிள் யான் ஒரே விதமான நூலை யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிக் தயாரிப்பாங்க. இட் இஸ் டன் பை ஹேண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஆன் மெஷின். இங்கே பாருங்கள், knittingனா இதுதான். நூலை வந்து இது மாதிரி சேர்த்து இந்த மெஷின் வந்து knit பண்ணுது. இது வந்து கையிலையும் பண்ணலாம், இல்லை மெஷின்லேயும் பண்ணலாம். ஓகே, காந்தி தாத்தா இந்த knitting மெஷின் வச்சுருக்க மாதிரி தான் நம்ம நிறைய போஸ்ட் பார்க்கலாம். Okay, these are the 3 important processes involved in separating the cotton from the seeds and then making them into threads and then weaving them into clothes and then knitting them. Okay, now uses of cotton. Cotton oda main uses என்னெல்லாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், இட் இஸ் யூஸ் டு மேனுஃபேக்சர் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் கார்மெண்ட்ஸ். நமக்கு தேவையான துணிகள். காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னால் துணி, காட்டன் துணி. கார்மெண்ட்ஸ்னாலும் துணி. டெக்ஸ்டைல்ஸ்னால் நல்ல பெரிய பெட்ஷீட், அது மாதிரி பெரிய துணிகள். கார்மெண்ட்ஸ்னால் நம்ம போட்டுக்கிற சின்ன துணி. இது எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் தயாரிக்கிறதுக்கு காட்டன் இஸ் யூஸ்ஃபுல். இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபில்லர்ஸ் இன் பில்லோஸ் அண்ட் மேட்ரஸ். நம்ம படுத்துக்கிற பெட் ஆகட்டும், தலையணை ஆகட்டும், உள்ளே ஃபுல்லாக காட்டன் தான் இருக்குது. இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் சர்ஜிக்கல் பேண்டேஜஸ். அடிப்பட்டா கட்டுற bandage is made of cotton. It is used for making dhotis, sarees, bed sheets, table cloth and so on. நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேஷ்டி ஆகட்டும், புடவை ஆகட்டும், பெட்ஷீட், டேபிள் கிளாத், இப்படி எல்லாத்துலேயும் we have cotton. Okay, and the process of this cotton to fabric is given in a flow chart for better understanding. Cotton balls, ginning பண்ணி you separate the fiber, cotton fiber. From that you get lint. Lint is the fiber. From the lint when you spin it you get yarn. yarnங்கிறது அந்த நூல். அந்த யானை வச்சு வீவிங் பண்ணியும் ஃபேப்ரிக் தயாரிக்கலாம், knitting பண்ணியும் ஃபேப்ரிக் தயாரிக்கலாம். ரெண்டுக்குமே you have power looms which can be handmade looms or power connected looms. Okay, loomல both the weaving and knitting process takes place and finally you get the fabric or cloth. Okay children, hope you understood this lesson till now. Matter and materials, we saw the states of matter, then we saw what are materials, what are fibers, what are natural and artificial fibers. Under that we saw about cotton and how the cotton is taken from the plant and it is transformed into fabric, and you also saw the uses of cotton. With this, today's class ends. Let us meet in the next video session. Till then, keep reading the lesson with your fingers on the words with my video guidance. Pronounce properly, read well. Any doubts, feel free to ask me. Okay, thank you.